Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my online class. I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. I am Muhammad Shariful Islam, lecturer BBA Professional, Dunia University College. I will conduct the course named E-Commerce of second year, third semester. Today I will discuss chapter number 1, that is understanding e-commerce and e-business. This is lecture number 1. Okay, today I will cover the following topics of this chapter. Number 1 is definition of commerce, definition of e-commerce, e-commerce example, history of e-commerce, unique features of e-commerce, advantages and disadvantages of e-commerce, types of e-commerce, definition of e-business, types of e-business, differences between e-commerce and e-business. Okay, the first topic is what is commerce. Okay, commerce involves all the activities that aid in promoting the exchange of goods and services from the manufacturer to the end customers. Primarily, the activities are banking, transportation, advertising, warehousing, insurance, etc. Okay, আমরা সবাই জানি কমার্স হচ্ছে বিজনেসের একটা পার্ট, তাই না? বিজনেসটা হচ্ছে পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রমকে আমরা বলি হচ্ছে বিজনেস, তাই না? আর কমার্সটা হচ্ছে পণ্য উৎপাদনের পর থেকে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রমকে আমরা বলি হচ্ছে কমার্স। কি ধরনের কার্যক্রম থাকতে পারে? সেটা থাকতে পারে ব্যাংকিং, থাকতে পারে ট্রান্সপোর্টেশন, থাকতে পারে অ্যাডভার্টাইজিং, ওয়্যারহাউজিং, ইন্স্যুরেন্স এটসেট্রা। এই সমস্ত কার্যক্রমকে আমরা বলছি হচ্ছে কমার্স। ওকে, okay, now we will discuss about e-commerce. আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে ই-কমার্স হচ্ছে যখন ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোকে ইউজ করে আমরা কমার্শিয়াল ট্রানজ্যাকশনগুলো সম্পাদন করছি, তখন সেটাকে আমরা বলছি ই-কমার্স। সবাই একটু খেয়াল করি, ইলেকট্রনিক কমার্স commonly known as e-commerce. E-commerce consists of the buying and selling of products or services over electronic system such as the internet and other computer network. E-commerce, the use of the internet, the web and mobile apps to transact business. Digitally enabled commercial transaction between and among organizations and individuals. ওকে, তাহলে আমরা এখন সবাই ক্লিয়ার হয়ে গেছি যে ই-কমার্সটা হচ্ছে যখন আমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোকে বা ইলেকট্রনিক ভায়াগুলোকে ইউজ করে আমরা কমার্শিয়াল ট্রানজ্যাকশনগুলোকে সম্পাদন করছি, তখন আমরা সেটাকে বলছি ই-কমার্স করে থাকি। Okay, electronic commerce was identified as the facilitation of commercial transaction electronically using technology such as electronic data interchange and electronic fund transfer. অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ডেটা ইন্টারচেঞ্জ এবং ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার টেকনোলজিগুলোকে ইউজ করে আমরা ইলেকট্রনিক কমার্সের কার্যক্রমগুলোকে সম্পাদন করতে পারি। ওকে, আমরা একটু দেখি হোয়াট ইজ ইডিআই, হোয়াট ইজ ইএফটি। ওকে, ডেটা ট্রান্সফার করে থাকি। ওকে, EDI, electronic data interchange, is the structured transmission of data between organizations by electronic means. It is used to transfer electronic documents or business data from one computer system to another computer system. অর্থাৎ একটা কম্পিউটার সিস্টেম থেকে যখন অন্য একটা কম্পিউটার সিস্টেম আমরা বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট বা বিজনেস ডেটা একটা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য একটা প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সফার করব, তখন সেটাকে আমরা বলছি ইডিআই। Okay, EFT, electronic fund transfer, is the electronic exchange or transfer of money from one account to another. অর্থাৎ আমরা একটা ব্যাংকিং সেক্টরের ক্ষেত্রে দেখে থাকি যেটাকে আমরা বলি BEFTN, বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, যেটার মাধ্যমে একটা অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য একটা অ্যাকাউন্টে কিন্তু আমরা ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারি। ওকে, here we can see the examples of e-commerce
An individual purchases a book on the internet. A government employee reserves a hotel room over the internet. A business buys office supplies online or through an electronic auction. A manufacturing plant orders electronic components from another plant within the company using the company's intranet. Okay. Here we can see the history of e-commerce. The growth and acceptance of credit cards, automated teller machine and telephone banking in the 1980s are also forms of ইলেকট্রনিক কমার্স। অর্থাৎ 1980 সালে আমরা ক্রেডিট কার্ড এবং এটিএম মেশিন এবং টেলিফোন ব্যাংকিং এর যে ফর্ম সেখান থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখান থেকে আমাদের ই-কমার্সের হিস্ট্রিটা শুরু হচ্ছে। Another form of e-commerce was the airline reservation system. By the end of 2000, many European and American business companies offered their services through the World Wide Web. Since then, people began to associate a world e-commerce with the ability of purchasing various goods through the internet using secure protocols and electronic payment services. Okay. This is very much important topic for you, that is unique features of e-commerce technology. Number 1 is ubiquity. E-commerce is the ubiquitous, meaning that it is available just about everywhere at all times. অর্থাৎ আমরা ই-কমার্সটা কিন্তু সব জায়গায় এবং যে কোনো সময় ইউজ করতে পারছি এবং যেটাকে আমরা বলছি ubiquity. Number 2, global search. E-commerce technology permits commercial transaction to cross cultural, regional and national boundaries. অর্থাৎ ই-কমার্স টেকনোলজিটাকে কিন্তু আমরা সারা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যে কোনো বিশ্বের সাথে কিন্তু আমরা ট্রানজাকশন করতে পারছি। Number 3 is universal standard. One unusual features of e-commerce technologies is that technical standard of internet and therefore technical standard for conducting e-commerce are universal standard. অর্থাৎ আমরা যে ইন্টারনেটে যে স্ট্যান্ডার্ডটা ইউজ করছি সেটা কিন্তু সারা বিশ্বের ইউজারদের জন্য সেম স্ট্যান্ডার্ড, যেটাকে আমরা বলছি ইউনিভার্সাল স্ট্যান্ডার্ড। ওকে, এটা তো এগুলো হচ্ছে না। ওকে, next one is richness. Advertising and branding are an important part of e-commerce. E-commerce can deliver video, audio, animation, billboard, sign, etc. অর্থাৎ আমরা ই-কমার্সে যখন আমরা কেনাকাটা করতে যাই তখন আমরা কিন্তু সেখানে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও, অডিও, অ্যানিমেশন, বিলবোর্ড এগুলো দেখতে পাই, যেটা আমরা নর্মাল ফিজিক্যাল মার্কেটে দেখতে পাই না। Interactivity. E-commerce technologies allow for two-way communication between business and consumers. Information density. The total amount and quality of information available to all market participants. অর্থাৎ সকল মার্কেট পার্টিসিপেন্টের জন্য এখানে কিন্তু সকল ধরনের ইনফরমেশন রয়েছে। Number 7, personalization and customization. Personalization. E-commerce technologies permit personalization. Personalization is the targeting of marketing messages to specific individuals by adjusting the name, interest and past purchase. আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখে থাকি যে কাস্টমারদের পাস্ট পারচেজ, তাদের ইন্টারেস্ট, তাদের নেম এগুলোকে অ্যাডজাস্ট করে তাদেরকে নির্দিষ্ট ধরনের একটা মেসেজ কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান পাঠিয়ে থাকে এবং যেটাকে আমরা বলছি পার্সোনালাইজেশন। Number 2 is customization. Changing the delivered product or service based on a user's preference or prior behavior. অর্থাৎ কাস্টমারদের পছন্দ এবং তাদের প্রিয় বিহেভিয়ার সেটার উপর ডিপেন্ড করে যখন কাস্টমারদেরকে সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলছি কাস্টমাইজেশন। Number 8 is social technology. A set of applications and technologies that allows users to create, edit and distribute content with a worldwide community.
অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের ই-কমার্স টেকনোলজি ইউজ করে Number 8 is social technology, a set of applications and technologies that allows users to create, edit and distribute contents with a worldwide community. অর্থাৎ আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে ফেসবুকের মাধ্যমে বা ইউটিউবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ইউজার্স বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্টগুলো ক্রিয়েট করছে, এডিট করছে এবং সেগুলোকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ছড়িয়ে দিচ্ছে, এবং এটা কিন্তু সোশ্যাল টেকনোলজির মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছে, এবং এটা কিন্তু ই কমার্সের একটা feature. Okay, here we can see the advantages of e-commerce. There is some advantages of e-commerce. They are faster buying or selling procedure as well as easy to find product. অর্থাৎ এখানে কিন্তু খুব দ্রুত ক্রয় বিক্রয়টা সম্ভব এবং প্রোডাক্টগুলোকে খুব ইজিলি খুঁজে পাওয়া যায়। বাইং অর সেলিং 24/7 অর্থাৎ 7 দিন 24 ঘন্টায় কিন্তু কেনাকাটা সম্ভব ই কমার্সের মাধ্যমে। দেন আসি লো অপারেশনাল কস্ট অ্যান্ড বেটার কোয়ালিটি অফ সার্ভিসেস, অর্থাৎ এখানে অপারেশনাল কস্ট এবং কোয়ালিটি অফ সার্ভিসটা কিন্তু খুব ভালো। ইজি টু স্টার্ট অ্যান্ড ম্যানেজ এ বিজনেস, অর্থাৎ ই কমার্সে বিজনেসটা শুরু করা এবং ম্যানেজ করা খুবই ইজি। নো নিড অফ ফিজিক্যাল কোম্পানি সেট আপ, অর্থাৎ এখানে ফিজিক্যাল কোম্পানি সেট আপের কোনো প্রয়োজন নেই। Customers can easily select products from different providers without moving around physically, অর্থাৎ কাস্টমার কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রোভাইডারসদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলোকে ক্রয় করতে পারে ফিজিক্যালি কোথাও মুভ না করেই। ওকে, e-commerce technology has some disadvantages also. There is no guarantee of product quality. There are many hackers who look for opportunities, and thus an e-commerce site, service, payment gateways all are always prone to attack. অর্থাৎ ই-কমার্স টেকনোলজি যেমন কিছু সুবিধা রয়েছে তেমন কিন্তু অসুবিধাও রয়েছে, অর্থাৎ এখানে কিন্তু হ্যাকাররা সব সময় সুযোগ খুঁজে থাকে যে কিভাবে আমরা পেমেন্ট গেটওয়ে, সার্ভিস, ই-কমার্স সাইটটাকে কিভাবে অ্যাটাক করা যায়। The cost of creating or building an e-commerce application in-house may be very high. Users may not trust the site being an unknown faceless seller. অর্থাৎ আমরা ফিজিক্যালি যখন কোনো কিছু ক্রয় করতে যাই তখন কিন্তু আমরা একজন সেলারের কাছ থেকে আমরা পণ্যগুলো তাকে দেখে তাকে অর্থাৎ সেলারটাকেও কিন্তু আমরা দেখতে পাই, বাট ই কমার্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কার কাছ থেকে প্রোডাক্টটা ক্রয় করছি আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পাই না। There could be software and hardware compatibility issues, অর্থাৎ সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারগত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকতে পারে। Internet access is still not cheaper and is inconvenient to use for many potential customer, অর্থাৎ ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটা এখনো অত বেশি আমাদের দেশের জন্য বা বিশ্বের বিভিন্ন কান্ট্রির জন্য খুব বেশি সস্তা হয়নি এবং সেটা এখন পর্যন্ত খুব বেশি সুবিধাজনক নয় অনেক কাস্টমারের জন্য। Okay, this is very much important topic for your exam, that is types of e-commerce. There are few types of e-commerce. They are business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer, government to business, government to consumers, social e-commerce, mobile e-commerce. Now we will discuss in details the types of e-commerce. Number 1 is business to business. Business to business e-commerce focuses on selling to other businesses. Companies doing business with each other, such as manufacturers selling to distributors and wholesalers selling to retailers. অনেক সময় দেখি আমরা যে ম্যানুফ্যাকচারাররা ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে সেল করছে, হোলসেলার রিটেলারদের কাছে সেল করছে, এটাকে আমরা বলছি বিজনেস টু বিজনেস ই-কমার্স। ফর এক্সাম্পল, an online business that sells video production services for other businesses to use in their marketing campaign. Next one is
business to consumer, business selling to the general public, typically through catalog utilizing shopping cart software। অর্থাৎ অনেক সময় আমরা দেখি শপিং কার্ট সফটওয়্যার মাধ্যমে বিজনেস অর্গানাইজেশন পাবলিকের কাছে অর্থাৎ কনজিউমারের কাছে প্রোডাক্টগুলো সেল করে থাকে এবং কাস্টমার দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটালগ অনলাইন থেকে ক্যাটালগের মাধ্যমে তারা প্রোডাক্টগুলোকে সিলেক্ট করে সেখান থেকে তারা ক্রয় করছে। It provides direct selling through online. Business to commerce, e-commerce includes purchase of retail goods, travel services and online contents. For example, when a single consumer purchases clothes online, আমরা অনেক সময় দেখি যে আমরা বিভিন্ন ধরনের কনজিউমাররা অনলাইন থেকে প্রোডাক্টগুলোকে বিভিন্ন ধরনের ক্লোথ বা বিভিন্ন ধরনের আইটেম বিভিন্ন ধরনের গুডস তারা কিন্তু পারচেজ করছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের কাছ থেকে, সেটাকে আমরা বলছি বিজনেস টু কনজিউমার ই-কমার্স। ওকে, দেন আসি কনজিউমার টু বিজনেস ই-কমার্স। A consumer posts his project with a set budget online and within hours companies review the consumer's requirement and bid on the project। অর্থাৎ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কনজিউমাররা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট আপ করছে এবং সেটা বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি সেটাকে রিভিউ করছে এবং বিড করছে ওই প্রজেক্টের উপরে। The consumer reviews the bids and select the company that will complete the project এবং বিভিন্ন ধরনের কোম্পানিকে সেই কনজিউমাররা কিন্তু তাদেরকে সিলেক্ট করছে বিডের জন্য। C2B empowers consumers around the world by providing the meeting ground and platform for such transaction এবং যেটা কিনা আমাদের ই-কমার্স টেকনোলজির মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছে। For example, freelance designers offer their service for logo creation and any company is free to use their service if they need it. Next one is consumer to consumer. Okay, it facilitates the online transaction of goods or services between two persons, though there is no visible intermediary involved, but the parties cannot carry out the transaction without the platform which is provided by the online market maker such as eBay। অর্থাৎ এখানে কোনো ধরনের কোনো ইন্টারমিডিয়ারি নেই এবং এটা অনলাইন একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একজন পার্সন যখন আরেকজন পার্সনের কাছে সেল করছে তখন সেটাকে আমরা বলছি কনজিউমার টু কনজিউমার ই-কমার্স। Number 5 is government to business. Government to business is a term that refers to the relationship between organizations of public administration and enterprises, that is business। অর্থাৎ যখন গভর্নমেন্ট কোন বিজনেস অর্গানাইজেশনের সাথে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করছে তখন সেটাকে আমরা বলছি গভর্নমেন্ট টু বিজনেস ই-কমার্স। ফর এক্সাম্পলস, ইলেকট্রনিক অ্যাকশনস, ই-লার্নিং, আপডেটিং কর্পোরেট ইনফরমেশন, ইলেকট্রনিক ইনকর্পোরেশন ফর্ম। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক নিবন্ধন ফর্ম থাকতে পারে, ই-লার্নিং থাকতে পারে, ইলেকট্রনিক অ্যাকশন থাকতে পারে, এই সমস্তগুলোকে আমরা বলছি গভর্নমেন্ট টু বিজনেস ই-কমার্স। Okay, next one is government to consumer. The electronic commerce activities performed between the government and its citizens or consumers, including paying taxes, registering vehicles and providing information and service। অর্থাৎ অনেক সময় আছে গভর্নমেন্ট আমাদের বিভিন্ন ধরনের সিটিজেনদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে, যেমন পেইং ট্যাক্সেস, রেজিস্টারিং ভেহিকল অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন করা এবং আরও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন এবং সার্ভিস প্রোভাইডের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট কিন্তু কনজিউমারের কাছে একটা গভর্নমেন্ট এবং কনজিউমারের মধ্যে একটা ট্রানজ্যাকশন সম্পাদিত হয়ে থাকে, সেটাকে আমরা বলছি গভর্নমেন্ট টু কনজিউমার ই-কমার্স। নেক্সট ওয়ান ইজ সোশ্যাল ই-কমার্স। সোশ্যাল ই-কমার্স দ্যাট ইজ enabled by social network and online social relationship. It is sometimes also referred to as Facebook commerce। অর্থাৎ ফেসবুকের মাধ্যমে যখন কোনো কমার্শিয়াল ট্রানজ্যাকশন সম্পাদন হচ্ছে তখন আমরা সেটাকে বলছি সোশ্যাল ই-কমার্স। Number 8 is mobile e-commerce. Mobile e-commerce refers to the use of mobile devices to enable online transaction। এখন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু মোবাইল ডিভাইসটা ইউজ হচ্ছে এই অনলাইন ট্রানজ্যাকশনের ক্ষেত্রে এবং যেটাকে আমরা বলছি মোবাইল ই-কমার্স।
Now, e-business. What is e-business? E-business refers to the use of the web, internet, intranet, extranet, or some combination thereof to conduct business. E-business is similar to e-commerce, but it goes beyond the simple buying and selling of products and service online. অর্থাৎ e-business হচ্ছে যখন ওয়েব, ইন্টারনেট, এক্সট্রানেট or some combination thereof, অর্থাৎ এগুলো সমন্বয়ে কোনো বিজনেস অ্যাক্টিভিটিসগুলো সম্পাদন করা হচ্ছে, তখন সেটাকে আমরা বলছি ই-বিজনেস। ওকে, আমরা একটু জেনে নিই ইন্টারনেট এবং এক্সট্রানেটের মধ্যে পার্থক্যটা কি, তাই না? ইন্টারনেটটা হচ্ছে যেখানে সকলের অ্যাক্সেস থাকে, অর্থাৎ সবার প্রবেশাধিকার থাকে এবং ইন্টারনেটটা কিন্তু সবাই ইউজ করতে পারে। ইন্টারনেটটা হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বা একটা কোম্পানির মধ্যে যখন তাদের নিজস্ব এমপ্লয়িরা কোনো কন্টেন্ট শেয়ার করতে পারছে বা কমিউনিকেট করছে এক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, তখন সেটাকে আমরা বলি ইন্টারনেট। এক্সট্রানেটটা হচ্ছে একটা কোম্পানির বা একটা অর্গানাইজেশনের বাইরের বিভিন্ন অথরাইজড পারসন বা অথরাইজড পার্টি এই নেটওয়ার্কটা ইউজ করে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারছে, সেটাকে আমরা বলি এক্সট্রানেট। যেমন বিভিন্ন ধরনের ভেন্ডর থাকতে পারে, তাদের কাস্টমার থাকতে পারে, আদার কোনো পার্টি থাকতে পারে যারা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করার জন্য তাদেরকে অথরাইজেশন দেওয়া হচ্ছে, সেটাকে সেই ধরনের নেটওয়ার্ক আমরা বলি হচ্ছে এক্সট্রানেট। ওকে, ই বিজনেসটা হচ্ছে ই কমার্সের থেকে একটু বেশি। যদি আমরা দেখি ই কমার্সে শুধুমাত্র বাইং এবং সেলিং অফ প্রোডাক্টস, বাট ই বিজনেস ইজ মোর দেন দ্যাট। E-business includes a much wide range of business processes such as supply chain management, electronic order processing, and customer relationship management. What is about e-business? Okay. Now we'll discuss about e-business. E-business refers to the use of the web, internet, extranet, or some combination thereof to conduct business. অর্থাৎ যখন ওয়েব, ইন্টারনেট, এক্সট্রানেট অথবা তাদের সমন্বয়ে কোনো বিজনেসের কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়, তখন সেটাকে আমরা বলছি ই বিজনেস। ওকে, আমরা একটু জেনে নিই ইন্টারনেট এবং এক্সট্রানেটের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। ইন্টারনেটটা হচ্ছে যেটা সবাই ইউজ করতে পারে, সারা বিশ্বের সকলের অ্যাক্সেস রয়েছে ইন্টারনেটে। ইন্টারনেটটা হচ্ছে একটা কোম্পানি বা একটা প্রতিষ্ঠানের এমপ্লয়িরা বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট বা বিভিন্ন ধরনের যে নেটওয়ার্কটা ইউজ করে একটা প্রতিষ্ঠান বা একটা কোম্পানির এমপ্লয়িরা বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট শেয়ার করতে পারছে বা তাদের নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেশন তৈরি করতে পারছে, তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইন্টারনেট। আর এক্সট্রানেটটা হচ্ছে এমন একটা নেটওয়ার্ক যেটা কোম্পানির এমপ্লয়িদের বাইরেও বিভিন্ন অথরাইজড পারসন থাকে, যেমন কাস্টমার থাকতে পারে, ভেন্ডর থাকতে পারে, অথবা আদার পার্টি থাকতে পারে, যারা কোম্পানির সাথে এই নেটওয়ার্কটা ইউজ করে তাদের যোগাযোগটা মেনটেন করছে, সেটাকে আমরা বলছি এক্সট্রানেট। E-business is similar to e-commerce, but it goes beyond the simple buying and selling of products and service online. অর্থাৎ e-businessটা অনেকটা ই-কমার্সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বাট ই-কমার্সটা যেখানে শুধুমাত্র বাইং এবং সেলিং এর সাথে সম্পৃক্ত, বাট ই-বিজনেসটা শুধুমাত্র বাইং এবং সেলিং এর সাথে সম্পৃক্ত না, বরঞ্চ এটা আরো বেশি পরিসরে হয়ে থাকে। যেমন বলি, ই-বিজনেস ইনক্লুডস আ মাস ওয়াইডার রেঞ্জ অফ বিজনেস প্রসেসেস সাচ এজ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, ইলেকট্রনিক অর্ডার প্রসেসিং অ্যান্ড কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট। অর্থাৎ ই-বিজনেসটা শুধুমাত্র বাইং অ্যান্ড সেলিং এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ইট ইজ মোর দেন দ্যাট মিনস সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, ইলেকট্রনিক অর্ডার প্রসেসিং, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, এই সমস্ত কিছুই কিন্তু আমাদের ই বিজনেসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। E-business refers to a broader definition of e-commerce, not just the buying and selling of goods and services, but also servicing customers, collaborating with business partners, and conducting electronic transaction within an organization. Okay. Examples: providing services to the customers, communicating with employees, client or business partners can contact
with the company in case if they want to have a word with the company or they have any issues regarding the services, etc. Okay, types of e-business. There are two types of e-business. Number one is pure play. Number two is brick and click. Okay, what is pure play? This refers to a company that focuses on one particular kind of product or service instead of various kinds at once. অর্থাৎ যে কোম্পানিটা শুধুমাত্র একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টের পরিবর্তে, সেটাকে আমরা বলছি পিওর প্লে। ব্রিক অ্যান্ড ক্লিক, this term is suitable for a company that runs their business in both online and offline way. That means while they have a website and offer their products or service online, at the same time they also have a physical store and sell their product or service there. অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠান অনলাইন এবং অফলাইন দুটো ওয়েতেই ট্রানজাকশন করছে, তাই সেটাকে আমরা বলছি ব্রিক অ্যান্ড ক্লিক ই বিজনেস। ওকে, যখন তারা কখনো দেখা যাচ্ছে তারা অনলাইনে সেল করছে, আবার কখনো দেখা যাচ্ছে তারা ফিজিক্যাল বিভিন্ন ধরনের স্টোরের মাধ্যমে কিন্তু সেল করে থাকে, এবং এদেরকে আমরা বলি হচ্ছে ব্রিক অ্যান্ড ক্লিক ই বিজনেস। ওকে, there are some differences between e-commerce and e-business. Buying and selling things via the internet is known as e-commerce. On the other hand, e-commerce is not limited to just buying and selling activities. All the business activities that conduct via the internet will be considered as e-business. For example, the information and computing technologies used to enhance one's businesses. Okay, buying and selling things via the internet is known as e-commerce. On the other hand, e-business is not limited to just buying and selling activity. অর্থাৎ e-businessটা কিন্তু আমরা আগেই বলেছি শুধুমাত্র বাইং এবং সেলিং এর মধ্যেই সম্পৃক্ত না। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, কাস্টমার সার্ভিসেস all are included in e-business. Okay, next one is e-commerce is a main part of e-business. E-commerce includes any kind of business transaction which is related to money, but e-business includes monetary and non-monetary activities or allied activities. অর্থাৎ ই-কমার্সটা শুধুমাত্র মানিটারি ট্রানজ্যাকশনের সাথে রিলেটেড, কিন্তু আমরা ই-বিজনেসের কথা যখন বলবো তখন কিন্তু সেটা বোথ মানিটারি অ্যান্ড নন মানিটারি অ্যাক্টিভিটির সাথে রিলেটেড। That's for all today. In our next class, we will discuss the rest of the part of this chapter, and that's all.